सत श्री अकाल पीटीसी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा लैके हाजिर हाँ अज दी खास पेशकश की समझिए। अज दे इस प्रोग्राम च गल करांगे एक अजिही वारदात दी जो सिसवां दियां पहाड़ियां च वापरी है। जी हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे फार्म हाउस के नेड़े एक दिल कंबाऊ घटना नूं अंजाम दिता गया, जिस दे सामने आउण तो बाद कई सवाल उठ खड़े हुए ने। हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। गल किसानां दी भी करांगे जिन्हां ते दोहरी मार पै रही है ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੈਨਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਵਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਦੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ जिथे 24 घंटे पुलिस का सख्त पैरा रहिंदा है, तां सूबे की आम जनता आखिर किन्नी क सुरक्षित है। पहाड़ियां नाल घिरे सिसवां च जिथे सूबे के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अक्सर आराम फरमाना पसंद करते हैं, उस इलाके च दिल नूं दहला देने वाली एक वारदात वापरी है। वो भी कैप्टन साहब की कोठी के बिल्कुल नेड़े। वो इलाका जिथे पहुंचन तो कई कई किलोमीटर पहला ही बैरीकेड शुरू हो जाते हैं। वो इलाका जिथे कहा जाता है कि पुलिस की मर्जी तो बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस इलाके च कैप्टन साहब की नक हेठां दिल कंबाउण वाली घटना वापरी है। यह घटना जिस किसी ने भी सुनी जा पढ़ी वो दंग रह गया कि कैप्टन साहब के आलीशान फार्म हाउस नेड़े कोई कूड़ा रहस लुकिया होया कि इत्थे कोई सिरफिरा कातल आजाद घूम रहा है, कि इत्थे कुछ अजिहा है जिस तो पुलिस भी पर्दा चुकन तो हाले नाकाम साबित हो रही है। दसो कि आखिर की समझिए। दरअसल कुराली सिसवा मार्ग ते शिवालिक दियां पहाड़ियां च मौजूद मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कोठी दी कंध दे बिल्कुल नाल एक सिर कटी लाश जमीन च दबी हुई मिली है। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰ ਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਗਲ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੜੋਲ ਵਾਸੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤਿਆ। ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿਤ डेली अपना थाने च जांदे नूं मेरे सारे परिवार नूं धक्के खांदे नूं ते हाँ जी मिसिंग दी रिपोर्ट लिखाई भी साडा गुम हो गया। असी ये भी कहा भी ये बंदा साडा दोषी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई सी। पुलिस प्रशासन ने कोई साडी सिस्टम नहीं सुनिया सी पहले। तो साडा एक घर दा कुत्ता जिहड़ा मेरा भणोईया अपने नाल रखदा जी, उहदी बॉडी दी समैल उहनूं आंदी सी। कहण दा मतलब उस नूं आपां ले के चले गए उत्थे जिथे उहदा फार्म सी, उत्थे वो कुत्ता छड्डिया। वो कुत्ता जाके उस खड्डे ते खड़ गया जिथे उहनूं दब्बिया वा सी। उहदे नज़दीक CM दे 10 कदम ते कैमरे सी जिथे मेरे भणोईए दी बॉडी दब्बी आ। पुलिस दी मौजूदगी च JCB मशीन मंगवा के खुदाई करवाई गई, डूंगा टोआ पटवाया गया तां उस विचों ਇਹ ਸਿਰ ਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਕੱਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾਗਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫਿਰਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਾਤਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਿਸਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਲੀ ਸਿਰਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਆਗੂ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਭੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ। ਦਰਅਸਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है ये 3 स्पैन का 30-30 मीटर के 3 स्पैन होंगे, तो 100 मीटर की ओपनिंग हो जाएगी लगभग, और 5.5 मीटर लगभग 20 फुट 18-20 फुट के करीब उसकी हाइट होगी। तो जैसे एमपी साहब ने अभी बताया था कि जो ट्रैफिक का मूवमेंट है यहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्टेड था, तो वो मूवमेंट आसान हो गया। टाइम पीरियड क्या है? ये जो पीरियड का जो है अक्टूबर 2022 इसका कंप्लीशन डेट है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਆਖਰ ਹਰਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। BTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੜੀਏ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਤਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਵੇਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਹਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਛੱਡਤੀ, ਕਿਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਜਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਲ? ਉਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਜਨਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਨਰੇਟਰ 7-8 ਲੀਟਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਖਾਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ 4 ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਪੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ FCI ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ FCI ਚਾਵਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। FCI ਸਾਡਾ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 45 ਵੇਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੈਂਟਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ PB ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਨਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਲੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਭੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਦੀ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਚਾਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਕੱਚਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਓਹੋ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਇਸ ਨਦੀ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਿਸ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈਨਿਸ ਦੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਘਕਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਜੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਚੱਲਦਾ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਐਮਸੀ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲਾ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਇੱਕ 2-2 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ।
ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਈਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੈਨਿਸ ਦੀ ਸੈਰ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ। ਨਦੀ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਆਖਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।